usually the result of repeated rubbing করলে স্কিনটা ঠিক হয়ে যায়, ঠিক এবং রাফ হয়ে যায়। এই ঠিক এবং রাফ স্কিনটাকে বলা হয় লাইকেনিফিকেশন অর লাইকেনিফিকেশন। Macule or patch, 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 macule. স্কিনের একটা লিশন যদি আমরা দেখি সার্কামস্ক্রাইবড flat lesion distinguished from surrounding skin by color. স্কিনের লেভেল থেকে উপরে না, কিন্তু একটা সার্কামস্ক্রাইবড লিশন, এটা কালারিং চেঞ্জ ফ্রম আদার সারাউন্ডিং নর্মাল স্কিন থেকে, তখন এটাকে আমরা বলবো ম্যাকিউল। Macules are 5 mm in diameter or less. Our patches are greater than 5 mm. তাহলে কয়েকটা কথা মনে রাখতে হবে, এটা হলো কালার চেঞ্জ থাকবে, সার্কামস্ক্রাইব থাকবে, সারাউন্ডিং স্কিনের থেকে কালার দ্বারা ডিস্টিংগুইশ থাকবে, এবং এটা যদি 5 mm থেকে লেস হয় তখন আমরা বলি ম্যাকিউল, আর 5 mm এর উপরে হলে আমরা সেটাকে বলি প্যাচ, PATCH, প্যাচ। আমার কথা শোনা যাচ্ছে? জি স্যার, জি স্যার। Onycholysis. Lysis means always breakdown. Onycholysis means separation of nail plate from the nail bed. কারো কারো স্কিন দেখবা নেইল বেড থেকে সেপারেট হয়ে উপর দিকে উঠে গেছে, আলগা হয়ে গেছে, এটাকে বলা হয় অনাইকোলাইসিস। পেপিউল অর নোডিউল। পেপিউল অর নোডিউল আমরা বলবো একটা স্কিন লিশন যদি এলিভেটেড ডোম শেপড অর ফ্ল্যাট টপ লিশন। আগে আমরা বলছিলাম ম্যাকিউলটা হলো সারফেসের ইকুয়াল লেভেলে, আর ম্যাকিউল হলো সারফেস থেকে উপরের দিকে এলিভেটেড। Elevated dome shaped or flat top lesion. Dome shaped হবে অথবা flat top হবে, কিন্তু elevated হবে, সারফেস স্কিন সারফেস থেকে উপরে হবে। Papules are 5 mm or less across, while nodules are greater than 5 mm in size. 5 mm এর নিচে হলে papule, 5 mm এর উপরে হলে nodule. Plaque হবে elevated flat top lesion usually greater than 5 mm or across. Plaque. Pustule. আমরা পাসিউল বলবো ডিসক্রিট পাস ফিল্ড রেস্ট লিশন। যদি কোথাও পাস ভর্তি কোনো একটা লিশন দেখি তখন এটাকে বলা হয় পাসিউল। স্কেল, SCALE, স্কেল আমরা সোরিয়াসিসে পাই। স্কেল হবে ড্রাই হর্নি প্লেট লাইক এক্সক্রিশনস, ইউজুয়ালি রেজাল্ট অফ ইমপারফেক্ট কর্নিফিকেশন। ইমপারফেক্ট কর্নিফিকেশনের জন্য স্কেল ফর্মেশন হয় ইউজুয়ালি ইন সোরিয়াসিস। ড্রাই হর্নি প্লেট লাইক এক্সক্রিশনস। ভেসাইকেল, বুলওয়ার ব্লিস্টার, এগুলো হলো ফ্লুইড ফিল্ড রেজড লিশন 5 mm or less across. 5 mm এর নিচে হলে ভেসাইকেল, greater than 5 mm বুলা। ব্লিস্টার is a common term for either. ব্লিস্টার হবে এটা ভেসাইকেল আর বুলা যে কোনো একটার জন্য প্রযোজ্য হবে। হুইল হলো EC, transient elevated lesion with variable blanching and erythema formed as a result of terminal edema. Terminal edema এর জন্য একটা EC transient elevated lesion হবে হুইল, যেটা আমরা ইনফ্লামেশনে পাই। তাহলে excoriation, lichenification, macular patch, onycholysis, papular nodule, plaque, pustule, scale, vesicle, bulla, blister, হুইল, এগুলো হলো ম্যাক্রোস্কোপিক, অর্থাৎ খালি চোখে দেখে এই লিশনগুলি আমরা এগুলিকে টার্মিনোলজিক্যালি ইউজ করি। আর যখন মাইক্রোস্কোপিক ডেসক্রিপশন দিব সেখানেও কয়েকটা কথা তোমাদের জানতে হবে। একটা হলো অ্যাকান্থোসিস।
Acanthosis means diffuse epidermal hyperplasia. Epidermal hyperplasia যদি হয় এটাকে আমরা বলি acantholysis. Sorry, acanthosis. Dyskeratosis. Dyskeratosis means abnormal premature keratinization within cells below the stratum granulosum. Abnormal keratinization. Erosion. Discontinuity of the skin showing incomplete loss of the epidermis. Discontinuity of the skin showing incomplete loss of the epidermis. Exocytosis. Infiltration of the epidermis by inflammatory cells. Hydrophic swelling. Intracellular edema of the keratinocytes often seen in viral infections. Hydrophic swelling. Hypergranulosis. Hyperplasia of the stratum granulosum. Hyperkeratosis. Thickening of the stratum corneum. Lentiginous. Lentiginous বলবো microscopic কখন a linear pattern of melanocyte proliferation within the epidermal basal cell layer. Basal cell layer যদি melanocyte একটা linear proliferation থাকে তখন এটাকে বলে lentiginous. Papillomatosis. Papillomatosis বলবো surface elevation caused by hyperplasia and enlargement of contiguous dermal papillae. Dermal papillae. Papillomatosis. Parakeratosis. Keratinization with retained nuclei in the stratum corneum. এটাকে বলে parakeratosis. Aspongiusis. Intercellular edema of the epidermis. Ulceration. আমরা আলসার বলবো discontinuity of the skin showing complete loss of the epidermis, revealing dermis or subcutis. Vacuolization. Formation of vacuoles within or adjacent to cell often refers to basal cell basement membrane জন্য দিয়ে। তাহলে acanthosis, dyskeratosis, erosion, exocytosis, hydrophic swelling or ballooning, hypergranulosis, hyperkeratosis, lentiginous, papillomatosis, parakeratosis, aspongiusis, ulceration, vacuolization. এসব টার্ম মাইক্রোস্কোপিক ডেসক্রিপশন। তো যাও তোমরা বই 1143 পেজে আছে ম্যাক্রোস্কোপিক এন্ড মাইক্রোস্কোপিক এই টার্মগুলি পড়বা, এগুলির সাথে এগুলি জানা দরকার আছে। স্কিনে লার্জেস্ট অর্গান যেমন তেমন ডিজিজের সংখ্যা অনেক। তো প্যাথোলজিতে টিউমার গুলি করানো হয়, টিউমার গুলি জানতে হয়, বিশেষ করে বিনাইন আর ম্যালিগন্যান্ট টিউমার। তার মধ্যে ম্যালিগন্যান্ট টিউমার গুলি কোথায় হয়, কি নাম। আর ইনফ্ল্যামেটরি ডিজিজের মধ্যে ক্রনিক ইনফ্লামেশনের মধ্যে সোরিয়াসিস, ডার্মাটাইটিস, আর কিছু বুলাস ডিজিজ আছে, সেই বুলাস ডিজিজগুলির নাম জানতে হয়। তোমরা এখানে হয়তো সব তোমাদের দরকারও নাই, আমরা সেই জন্য তোমাদেরকে এই কয়েকটা টার্ম যেগুলি দরকার, যেমন মূল, অ্যামোয়ালি মূল, মূলের নাম হলো নিবাস। নিবাস এটা proliferation of melanocyte, melanocyte মূল। তো benign neoplasm caused by mutation in the melanocyte। তো এখানে নিবের মধ্যে melanocytic নিবাস, dysplastic নিবাস, আর ম্যালিগন্যান্ট কাউন্টারপার্টের নাম হলো মেলানোমা। মেলানোমা তাহলে নিবাস সেল এটা বিনাইন হলো নিবাস, আর ম্যালিগন্যান্ট কাউন্টারপার্ট হলো মেলানোমা। তো নিবাস মূল বিনাইন ডিশন, এটা অনেকের শরীরে আছে, এগুলি হার্মলেস। আমরা যখন এগুলি এক্সিশন করে মাইক্রোস্কোপিক এক্সামিন করি তখন নেস্ট অফ নিবাস সেল আমরা ডার্মিসে পাই। যখন ডার্মিসে পাই তখন ডার্মেল নিবাস বলি,
ডার্ম এপিডার্মের জাংশনে পাই তখন এটাকে বলা হয় কম্পাউন্ড নিউক্লিয়াস, অথবা এপিডার্মিসে পাই মেলানোসাইটিক proliferation, বিনাইন proliferation এটাকে বলি তখন এপিডার্মাল নিউক্লিয়াস। আর যখন ম্যালিগন্যান্ট হয়ে যায় একটা নিউক্লিয়াস দেখা যায় অনেক বছর ধরে আছে, কিন্তু হঠাৎ করে দেখা যাচ্ছে কিছু চেঞ্জ তার মধ্যে দেখা যাচ্ছে। চেঞ্জ গুলির মধ্যে একটা হলো দেখা যাচ্ছে এটার মধ্যে ইসিং শুরু হয়ে গেছে, ইসিং, একটা ইসিং। আরটা দেখা গেল যে এটা কালার চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, কালার কালার। আরটা দেখা যাচ্ছে যে ডায়ামিটারটা বড় হয়ে যাচ্ছে, ইনক্রিজিং ডায়ামিটার। তাহলে কালার চেঞ্জ, বড় হয়ে যাচ্ছে, তারপরে তোমার ইরেগুলার বর্ডার হয়ে যাচ্ছে, এবং এক একটার সাথে অ্যাসিমেট্রিক চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, ইসিং হচ্ছে। তখনই বুঝতে হবে এই বিনাইন নিউক্লিয়াসটা ম্যালিগন্যান্ট ট্রান্সফরমেশন হয়ে গেছে, হয়ে গেছে, এবং তখন তার নাম হলো মেলানোমা অর ম্যালিগন্যান্ট মেলানোমা। কথাটা বুঝতে পারছি আমি? একটা বিনাইন নিউক্লিয়াস ম্যালিগন্যান্ট ট্রান্সফরমেশনের কি কি ফিচার্স থাকলে আমরা বলবো? একটা হলো যদি ইসিং হয়, একটা হলো যদি কালার চেঞ্জ হয়, একটা হলো যদি বর্ডার ইরেগুলার হয়ে যায়, তখন আমরা বলবো যে এটাতে ম্যালিগন্যান্ট চেঞ্জ হয়ে গেছে, অর্থাৎ নিউক্লিয়াস সেলটা ম্যালিগন্যান্ট তোমার মেলানোমা সেলে পরিবর্তন হয়ে গেল। এই মেলানোমা সেল দিয়ে আমরা বুঝবো যে তখন ডার্মিসে অথবা এপিডার্মাল জাংশনে অথবা এপিডার্মিসে আমরা মেলানোমা সেল পাবো। ওই মেলানোমা সেলগুলি হলো তোমার স্পিন্ডেল টু স্কোমাস হতে পারে, তার মধ্যে ক্রাইটেরিয়া থাকবে। তাহলে মেলানোমা কোথায় কোথায় হয়? কমনলি স্কিনে হয়, আইতে হয়, ওরাল মিউকাসেতে হয়, জেনিটালিয়াতে হয়, অ্যানাসে হয়। তাহলে এগুলো হলো কমন সাইট অফ ম্যালিগন্যান্ট মেলানোমা। এখন বিনাইন ইপিথেলিয়াল টিউমারের মধ্যে আছে সিবোরিক কেরাটোসিস, অ্যাকান্থোসিস নাইগ্রিক্যান্স, ফাইব্রোএপিথেলিয়াল পলিপ। ফাইব্রোএপিথেলিয়াল পলিপ হলো পলিপটা হলো যে স্কিন ট্যাগ, যেগুলো স্কোয়াস পেপিলোমা ভাইরাস দ্বারা হয়। প্রায় মানুষের বডিতে দেখা যায় একটা স্কিন ট্যাগ, এটাই হলো ফাইব্রোএপিথেলিয়াল পলিপ অথবা স্কোয়াস পেপিলোমা। আর সিবোরিক কেরাটোসিস, অ্যাকান্থোসিস নাইগ্রিক্যান্স এগুলো হলো বিনাইন। আর তার কাউন্টারপার্ট, ম্যালিগন্যান্ট কাউন্টারপার্ট হলো স্কোয়াস সেল কার্সিনোমা, বেসাল সেল কার্সিনোমা। স্কোয়াস সেল কার্সিনোমা দেখা যায় যে একটা কলিফ্লাওয়ার লাইক গ্রোথ, স্কিনের যে কোনো পার্টে হতে পারে, ওরাল মিউকোজাতে হতে পারে। যখন একটা অথবা এটা কলিফ্লাওয়ার লাইক গ্রোথ না হয়ে একটা আলসার হতে পারে, নন হিলিং আলসার। এখানে ওই যে ক্যারাটিনোসাইট স্কোয়াস সেলগুলি এখানে ম্যালিগন্যান্ট ট্রান্সফরমেশন হয়ে বেসমেন্ট মেমব্রেনকে ব্রেক ডাউন করে ডার্মিসের মধ্যে ইনভেড করে। আর যদি এটা স্কিনের এপিডার্মিসের মধ্যে লিমিটেড থাকে, তখন আমরা এটাকে বলি কার্সিনোমা ইন সিটু। বেসমেন্ট মেমব্রেন যদি ব্রেক ডাউন না হয়, তখন আমরা এটাকে বলি কার্সিনোমা ইন সিটু। এবং এই প্রি ম্যালিগন্যান্ট কন্ডিশনের মধ্যে এই অ্যাক্টিনিক কেরাটোসিস, সোলার কেরাটোসিস, জেরাটোমা পিগমেন্টোসা এগুলি হলো প্রি ম্যালিগন্যান্ট স্টেজ। আর যখন কার্সিনোমা সিটু হয়ে যায়, তখন ম্যালিগন্যান্ট হলো এটা নন ইনভেসিভ, নন ইনভেডিং। আর যখন এটা ইনভেড করে বেসমেন্ট মেমব্রেনকে ডার্মিসে ঢুকে যায়, তখন এটাকে বলে ইনভেসিভ স্কোয়াস সেল কার্সিনোমা। তো ম্যালিগন্যান্ট সেলের প্রপোর্শনের উপর নির্ভর করে এটাকে গ্রেডিং করা হয়, গ্রেড 1, 2, 3, 4। যদি ম্যালিগন্যান্ট সেল একটা স্কোয়াস সেল টিউমারের লেস দেন 25% থাকে, আর মোর দেন 75% সেল যদি নর্মাল স্কোয়াস সেল থাকে, তখন আমরা এটাকে বলি গ্রেড 1। যদি 25 to 50% এর নিচে ম্যালিগন্যান্ট সেল থাকে, তখন আমরা এটাকে বলি গ্রেড 2। আর মোর দেন 50%, লেস দেন 75% যদি ম্যালিগন্যান্ট সেল থাকে, তখন আমরা বলি এটাকে গ্রেড 3। আর মোর দেন 75% যদি ম্যালিগন্যান্ট সেল
তাকে তখন আমরা এটাকে বলি গ্রেড 4। গ্রেড যত বাড়বে স্কোয়ামাস সেল কার্সিনোমার প্রগনোসিস এত খারাপ হবে, ওর্স্ট হবে। তাহলে স্কোয়ামাস সেল কার্সিনোমা সার্ভিক্সে হয়, স্কিনে হয়, ওরাল ক্যাভিটিতে হয়, সুভাগাসে হয়, এগুলো হলো কমন। আর অ্যাপেন্ডিক্স আর অ্যাডনেক্সাল টিউমারের মধ্যে অ্যাক্রাইন ফোরোমা, সিলিন্ড্রোমা, সিনিংগুমা, পাইলোমেট্রিকোমা, এইগুলি নাম, এই নামগুলি কিছু তোমাদেরকে জানতে হবে। বেজাল সেল কার্সিনোমা, তাহলে স্কোয়ামাস সেল কার্সিনোমা হলো কেরাটিনোসাইট থেকে হয়, আর বেজাল সেল কার্সিনোমা হলো এই বেজাল লেয়ার থেকে একটা বেজোলোমা সেল হয়। বেজোলোমা সেল হলো স্মল সেল উইথ স্ক্যান্টি সাইটোপ্লাজম। এই বেজোলোমা সেলগুলি যখন তোমার নেস্ট হিসেবে হয় এবং তার পেরিফেরাল সেলগুলি থাকে পেরিসিডিং, এবং পেরিসিডিং সেলের বাইরে থাকে কিছুটা তোমার লেকুনার স্পেস, তখন আমরা এটাকে বেজাল সেল কার্সিনোমা বলি। বেজাল সেল কার্সিনোমা ইউজুয়ালি সান এক্সপোজড এরিয়াতে হয়, যেমন ফেসে হয়, এটাই মনে রাখতে হবে, ফেসে হয়। এবং সাদা লোকদের, হোয়াইট পিপলের বেশি হয়, বেজাল সেল কার্সিনোমা ফেস, এই কথাটা মনে হয়। এটার আরেক নাম আছে রডেন্ট আলসার। তাহলে টিউমারের মধ্যে তোমাদেরকে 5 ডিভিজিটাল পলিপ, স্কোয়ামাস সেল কার্সিনোমা, বেজাল সেল কার্সিনোমা, ওদিকে হলো নিগাস আর মেলিগন্যান্ট মেলানোমা, এগুলো জানতে হবে। এখন আসছে টিউমারস অফ ডার্মিসের মধ্যে হলো বিনাইন ফাইব্রাস হিস্টিওসাইটোমা, আর মেলিগন্যান্ট কাউন্টারপার্টকে বলা হয় মেলিগন্যান্ট ফাইব্রাস হিস্টিওসাইটোমা। আর দুইটার মাঝামাঝি একটা আছে ডার্মাটোফাইব্রোসার্কোমা প্রোটিউবারেন্স। এখানে তোমার স্পিন্ডেল সেল, অ্যারেস্টিন, স্টুরিফর্ম প্যাটার্ন এবং এভিস্ট many inhibitory cells are present. The benign fibrous histocytoma. Eczema, তোমরা স্কিনে একটা টার্ম পাবা এক্সিমা। এক্সিমা মানে হলো ডার্মাটাইটিস। এক্সিমা শব্দের অর্থ হলো ডার্মাটাইটিস। এটা হলো একটা কমন স্কিন ডিসঅর্ডার। এটা ইটিওলজির উপর নির্ভর করে অ্যালার্জিক কন্টাক্ট ডার্মাটাইটিস, অ্যাটোপিক ডার্মাটাইটিস, ড্রাগ রিলেটেড এক্সিমেটেড ডার্মাটাইটিস, ফটোএক্সিমেটাস ডার্মাটাইটিস এন্ড প্রাইমারি ইরিটেন্ট ডার্মাটাইটিস। যে কারণে হোক ইটিওলজির উপর নির্ভর করে ডার্মাটাইটিস হয়। ডার্মাটাইটিসের মধ্যে স্কিনে যে অ্যাকান্থোসিস আর হাইপারকেরাটোসিস হবে, আর ডার্মিসে ক্রনিক ইনফ্লামেটরি সেল থাকবে, এটাই মূলত এক্সিমা। আর ক্রনিক ইনফ্লামেটরি ডিসঅর্ডারের মধ্যে তোমাদের যেটা জানতে হবে সেটা হলো সোরিয়াসিস। সোরিয়াসিস একটা ক্রনিক ইনফ্লামেটরি ডার্মাটোসিস, যেটা অটোইমিউন ইন অরিজিন। এবং এখানে ওই যে বলছিলাম স্কেলি, এগুলো ইকুয়ালি এফেক্ট the skin of the elbow, knee and scalp, lumbosacral area, intergluteal cleft and glans penis. The typical lesion is a wild demarcated pink to salmon colored flag covered by loose layered hair and silver white scale. এটা মনে রাখতে হবে, silver white scale. Lichen planus seborrheic dermatitis, এখানে নাম জানতে হবে। আর বুলাস ডিজিজের মধ্যে হলো পেম্ফিগাস, বুলাস পেম্ফিগয়েড, ডার্মাটাইটিস হার্মেটিফর্মিস, এগুলি নাম জানতে হবে। আর একটা স্কিনে কমন হলো ভেরুকা মানে ওয়ার্ট, WARTS ওয়ার্টস, যেগুলি পেপিলোমা ভাইরাস দ্বারা হয়। ভেরুকা ভালগারিস, কমন ওয়ার্ট হলো ভেরুকা ভালগারিস। এছাড়া আছে কিছু ফ্ল্যাট ওয়ার্ট হয়, যেগুলো ভেরুকা প্যানা। আর কতগুলি তোমার slightly limited thread smoke, 10 papers generally, smaller than Verruca vulgaris, Verruca plantaris or Verruca palmaris, Chondrinoma acuminatum,
এটা হলো ভেনারিয়াল ওয়ার্ড, ভেলুকা। ভেলুকা হলো আমরা যেগুলোকে কমন ওয়ার্ড বলি। এই হলো মোটামুটি স্কিন বলতে তাহলে তোমাদেরকে ট্রুলি যেটা প্যাথোলজির জন্য জানতে হবে সেখানে হলো স্কিনের ডিফারেন্ট গ্রুপস অফ ডিজিজের নাম। তো ডিফারেন্ট গ্রুপস অফ ডিজিজের মধ্যে টিউমারটা জানতে হয়, যেহেতু আমরা টিউমারের মধ্যে বিনাইনের মধ্যে কেরাটিনোসাইটের যে ওইগুলি বললাম, আর নিভাস সেলের বললাম। বিনাইনের মধ্যে ফাইব্রিভিটিরিয়াল পলিপ, নাইট্রিকেন, এগুলো জানতো। বিনাইন টিউমারের নাম বলতে না পারো পরীক্ষাতে ফেল করা করছে, কারণ হলো স্কিনের বিনাইন টিউমারের নাম কি, যদি অন্তত ফাইব্রিভিটিরিয়াল পলিপ এই কথাটাও বলতে না পারলে হয় না। যেমন স্কিনের মেলিগন্যান্ট টিউমারের নাম কি, সেখানে স্কোয়ামাস সেল কার্সিনোমা, বেল সেল কার্সিনোমা, মেলিগন্যান্ট মেলানোমা, এই তিনটার কথা জানতে হবে। তাহলে এই গেল। আর ডার্মিসের টিউমারের মধ্যে বিনাইন ফাইব্রিয়াস হিস্টোসাইটোমা, মেলিগন্যান্ট ফাইব্রিয়াস হিস্টোসাইটোমা, ফাইব্রোসার্কোমা, প্রোটোভালেন্স, মেলিগন্যান্ট ফাইব্রোমা, প্রোটোভালেন্স। তো এই, আর যদি স্কিনের ইনফ্লামেটরি ডিজিজের কথা বললে সেখানে এক্সিমা, তাহলে ডিফারেন্ট টাইপস অফ এক্সিমার নাম। আর ক্রনিক ইনফ্লামেটরি ডিজিজের মধ্যে সোরিয়াসিস বলতে হবে। আর স্কিনের যদি বুলাস ডিজিজের কথা জিজ্ঞেস করা হয়, বুলাস ডিজিজের মধ্যে পেপিকাস ভালগারিস, তারপরে বুলাস পেপিকয়েড, টার্মিনালিস সার্কোটোমাস, এই তিনটা বলতে হবে। তো এই সোরিয়াসিস কি, সোরিয়াসিসে কি পাওয়া যায়, একটু ওয়ার্ডটাও হলে তোমাদের জন্য আরেকটু সুবিধা হতো। আমরা মোটামুটি এইগুলি এখানকার তোমাদের আর বেশি স্কিন অন্তত আর বেশি কিছু চেষ্টা করা হয় না। তাহলে এটা তো আমরা তাহলে নেক্সট 26 নম্বর যাবো। আজকে কি মঙ্গলবার, শনিবার ইনশাআল্লাহ ক্লাস নিব বোনস জি স্যার। ফাংশনস টিস্যু, বোনস জয়েন্টস সফট টিস্যুতে মোটামুটি কভার করতে হবে। ঠিক আছে, আমরা আগাচ্ছি। আগামী শনিবারে কয় তারিখ? আগামী শনিবারে 9 তারিখ না? পূজার বন্ধ কয় তারিখ হবে? বিসর্জন কয় তারিখ? স্যার বিসর্জন তো স্যার শুক্রবার। শুক্রবার। আমি জানি না, আচ্ছা রেকর্ড থেকে মেডিকেল কলেজে যদি বন্ধ না থাকে তাহলে ক্লাস হবে, আর বন্ধ থাকলে তো আর ক্লাস হবে না। ঠিক আছে, বন্ধ থাকলে মঙ্গলবার হবে আর কি। স্যার সবাই চাচ্ছে স্যার একটু মানডে থেকে স্যার বন্ধ দিলে মনে হয় ভালো হতো স্যার সবার জন্য। স্যার 15 তারিখ তো শুক্রবার পড়ছে যতদিন স্যার। পুজো ততদিন বন্ধ যদি অন্যান্য কলেজ তো দেয় না, আমরা কিন্তু দিব মা। এটা তো স্যার হবে সবার বাকি সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। স্যার বাকি মেডিকেল গুলোতে স্যার 11 তারিখ থেকে বন্ধ স্যার। হ্যাঁ, কবে থেকে? স্যার 11 তারিখ থেকে, মানে সোমবার থেকে। স্যার আসলে এবার দশমীটা স্যার শুক্রবার পড়ে গেছে, আমরা তো প্রত্যেকবার এই দশমী নবমীর দিনই বন্ধ পাই। ওই একটা এবারে তাই হবে, দশমীর দিন বন্ধ থাকলে পরের দিন না হলে কভার করে দেবো আর কি। কিন্তু ওই দিনে বেসরকারি আমরা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজকে ফলো করতে হয়েছে, মেডিকেল কলেজে আমি দেখি। তারপরেও যদি মনে করো দশমী কি বেড়ে পড়ছে শুক্রবারে, স্যার শুক্রবার পড়ে গেছে। শুক্রবার পড়ে গেছে স্যার। শুক্রবার হলে শনিবার পর্যন্ত কভার করে দিব আর কি, যাতে শনিবারে ক্যান্সেল করতে পারো। তা হবে তো। ওই 11 তারিখ থেকে যেটা বলতো সেটা হবে না। 11 তারিখ থেকে মানে কি বেড়ে? স্যার সোমবার। এত এত বন্ধ স্যার 11 তারিখ থেকে তো স্যার ষষ্ঠী স্যার, সকালে তো স্যার ষষ্ঠীতে ক্লাস করাবে সকালবেলা। এগুলি পূজা তো হয় বিকেলে সন্ধ্যায়। আমরা তো পূজার বছর থেকে পুজো দেখে আসতেছি। ওই নবমী পুজো হয়, সেদিন নবমী, দশমী। দশমীর দিনেও তো দুপুরের দিকে শেষ হয়ে যায়, তারপরও না হয় দশমীর পরের দিন। আমি তারপরে একটু ওষুধ দেখে কথা বলে দিবে। তোমরা যেভাবে চাও ওইভাবে অতদিন বন্ধ হবে না। ষষ্ঠী থেকে দশমী বাপরে বাবা, মেডিকেল কলেজের স্টুডেন্টের অতদিন পুজো। রমজান হবে 1 মাস, তাই বলে 1 মাস বন্ধ দিতে পারবে না কলেজ। সেটা হবে ওই শুধুমাত্র ঈদের দিকের কয়েকদিন। ঠিক আছে, তেমনি দশমীর পূজা সরকারি থাকলে আমরা আর একটু কভার করে দেবো। তোমরা কিন্তু ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী। তাহলে স্যার 12 তারিখ থেকে দেওয়া যায় স্যার, মঙ্গলবার থেকে। আমি দেখি, আমি যেটা বললাম ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী এগুলিতে পারা যাবে না যদি সরকারি না থাকে। স্যার অষ্টমী থেকে দিলে স্যার ভালো হয় স্যার। অষ্টমী থেকে সকালবেলা তো তোমাদের পূজা থাকে না, পূজা থাকে সকালে স্যার অঞ্জলি নিতে হয় স্যার অনেকের। স্যার সবারই তো অঞ্জলি নেয় স্যার, সকালেই তো অঞ্জলি হয় স্যার। অষ্টমী থেকে স্যার মেইন পূজা শুরু, মানে সপ্তমী অষ্টমী থেকে মেইন পূজা শুরু।
তাহলে যদি সেরকম হলো অষ্টমী নবমী হলে তাহলে আর দশমীর জন্য শনিবার আর বন্ধ পাবে না, কারণ শুক্রবারে তো দশমী দুপুরের দিকে শেষ হয়ে যায়, বিকেলের দিকে। শনি সকালে তো ক্লাস করতে হবে শনিবারে পড়তে। ঠিক আছে, আমি দেখে কথা বলবো, দেখার সিদ্ধান্ত দিলাম। আচ্ছা আচ্ছা স্যার। ঠিক আছে। আসসালামু আলাইকুম স্যার। এমনি জানাবো ক্লাস তারপরে বোঝে নিচে দিয়ে দিই। আসসালাম।